हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। जय गुरु राधे श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे, श्री हेमंताय वरिष्ठाय नमो अक्लिष्टकर्मणे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय
वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। নবকুমার চতুষ্পটির আর একটা অধ্যায়ে। জয়গুরু রাধেশ্যাম ভাই, রেকর্ডিং করছো? হ্যাঁ হ্যাঁ করছি, রেকর্ডিং হচ্ছে। প্রসাদ কাল পেয়েছো তো? কালকেও করেছি। হ্যাঁ দিদি, জাস্ট প্রসাদ পেয়ে বসলাম, একটু দেরি হয়ে গেল এই জন্য। ঠিক আছে। আফটারনুন হলে একটু সমস্যা হয়। কালকেও করেছিলাম, কি জানি কে হয়েছে, রেকর্ডিংটা হয়নি, বুঝতে পারছি আমি না। দুপুর বেলায় তাই দেখছিলাম, দেখছি যে রেকর্ডিংটা আসেনি না। কন্যা হ্যাঁ, কুসুমাকে ফোন করলো, না, তখন বললো কি না, একটা হয়নি। হয়নি, কি একটা অডিওর মতো হয়েছিল, সেটাকে আপলোড করতে গেলাম, সেটাও হলো না, সেটা ডিলিটও হয়ে গেল না বলতেই। কি যে হয়েছে ভগবান জানে। আর কি, আমাদের গুরুদেবের আমাদের কৃপা ভাগ্য। হয়নি। হ্যাঁ একদম ঠিক বলেছে, এইটাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম কি তোমাকে, করবো? যে গুরুদেব ওই কাজটি ঊর্ধ্বসীমাকেই দিয়েছে, বলে ওই পদে আমি আর কাউকে বসাবো না। না না, সেটা না। এই দাসেরা তো ওটা ইয়ে নেই, একবার শুনবে সেইটা তোর ক্লাসে মন যতক্ষণ না দিয়ে দেবে না। ঊর্ধ্বসীমা আসছেন ওই পদ হ্যাঁ, খালিই থাকবে। জয় গুরু রাধেশ্যাম। জয় গুরু রাধেশ্যাম। হ্যাঁ, আজকে কে বলবে শ্লোকগুলো? এই শুক্লাদিকে বলেছিলাম যে শ্লোকগুলো লিখে পাঠাতে। হ্যাঁ ঠিক জয় গুরু তো। রাধেশ্যাম বলবো। হ্যাঁ বলো বলো, মনমোহন অনেকদিন বলেনি, বলো বলো। জয় গুরু জয় গুরু রাধেশ্যাম। রাধেশ্যাম। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযসভা মামকাঃ পাণ্ডবশ্চৈব কিম কুর্বত সঞ্জয় যত যোগেশ্বরः কৃষ্ণ যত পার্থ ধনুর্ধর তত্র শ্রী বিজয়া ভূতি ধ্রুবা নীতিমতি মম यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतु भूमा ते सङ्गस्ते कर्मणि यगस्त कुरु कर्माणि सङ्गत्यक्ता धनञ्जय सिद्धिश्रद्धा समभूता समत्तं योगे उच्यते विहाय कामना यं सर्वां पुमां श्रुति निष्प्रियो निर्ममो निरहङ्कारो स शान्तिमदे गच्छति तमेवं शरणं गच्छ सर्वे भावेन भारत तत्प्रसादं परं शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपोष्णेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानी तत्त्वदर्शिनः श्रद्धावानं लभते ज्ञानं तत्परं संयतेन्द्रियो ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्ति मुचिरेणाधिगच्छति कार्पण्यदोष अपहत स्वभाव इच्छामि तं धर्मसंरचितः यच्च सन्निस्मितं बहि तन्ने शिष्यस्तेऽहं साधुमां तां प्रपन्नं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः चञ्चलं हि मनं कृष्ण प्रमतिबलबुद्धरां तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् असंसाय महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भोक्ता प्रयच्छति ददाहं भोक्ता करोतु आस्मानि भजत आत्मानं यत् करोषि यत् सानासि युज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पण अनन्या चिन्तयन्ते मां
योजना पर्युपासते तेषां नित्यम् अभियुक्तानां यज्ञोऽहं वहमहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्नभाक् साधुरेव स मन्तव्य समग्रः व्यवसित हि स मत्तपरतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सुते मयि गण इव दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरन्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया ते तं तरन्ति ते। জয় গুরু রাধেশ্যাম। মনমোহন তোমার সামনে বাংলায় বাংলায় লেখা, বাংলায় তো শ্লোকগুলো লেখা আছে। জয় গুরু রাধেশ্যাম, হ্যাঁ বাংলায় আছে। হ্যাঁ, তুমি যেটা এখন পড়ছিলে সেটা বাংলায় না তোমার হ্যাঁ মুখস্থ হ্যাঁ হ্যাঁ করছিলে? হ্যাঁ তোমার মুখস্থ হয়ে গেছে? হ্যাঁ মুখস্থ। এর আরে সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে নাকি জানি না, কিন্তু মুখস্থ হয়ে গেছে। বাহ বাহ, দারুণ দারুণ, অসাধারণ অসাধারণ, খুব সুন্দর। হ্যাঁ, প্রতিদিন একবার করে তো একবার দুবার করে হচ্ছে, মানে একবার করছি আবার আবার ঠিক ক্লাসে, তাহলে হ্যাঁ। মুখস্থ হয়ে গেছে, কিন্তু সঠিক হচ্ছে নাকি বলতে পারবো না। হ্যাঁ, এবার উচ্চারণ গুলো একটু সঠিক করতে হবে আস্তে আস্তে, একটা একটা করে, হ্যাঁ একটা একটা করে একটা একটা করতে হবে, করে জানো? ফোনে একটু ফোনে শুনে তারপরে যেগুলো পাঠানো হয়েছে সেগুলো দেখে দেখে চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, সেগুলো শুনে শুনে চেষ্টা করো। যেমন ধরো হ্যাঁ এই প্রথম শ্লোকটাই তুমি বলছো, দেখো তোমার কাছে লেখা আছে কি? হ্যাঁ, আমার কাছে লেখা আছে। সামনে আছে কি? দেখো হ্যাঁ হ্যাঁ আছে। ওইটা কিরকম উচ্চারণ হবে বলো তো? ধর্মা ধা ধর্মা ক্ষেত্রে, ধর্মক্ষেত্রে নয়, ও, ধর্মক্ষেত্রে, ক্ষে ধর্মক্ষেত্রে, বলো ধর ধর্মক্ষেত্রে। ক্ষেত্রে মানে ময়ে মটা আকারের মতো উচ্চারণ করতে হবে, তাই তো? আকারের মতো নয়, ধর্মা নয়, ধর্ম, মা, ধর্মও নয় ধর্ম আবার ধর্মাও নয়, ধর্মা ধর্মা ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রে নয়, বলো ধর্ম ধর্ম ক্ষেত্রে, ধর্ম ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে নয় ক্ষেত্রে, ধর্ম ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রে ধর্মক্ষে, ধর্মক্ষে, জিভটা সে উপরের দিকে তালুতে ধর্মাস্তে ঠেকাও, ধর্মক্ষে। ধর্মাক্ষে হ্যাঁ, ক্ষেত্রে ধর্মক্ষেত্রে, ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে, ধর্মাক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে, কুরুক্ষে, ধর্মাক্ষেত্রে কুরুক্ষেত, ওটা উচ্চারণটা না কুরুক্ষেত্রে। কয় দন্তস্বয়ে একা করো। তুমি এখন ও ক্ষয়ের উচ্চারণ করছো, ওটা বাংলায় ক্ষয়ের উচ্চারণ হবে ঠিকই আছে, কিন্তু এটা তো বাংলায়, এটা তো সংস্কৃত উচ্চারণটা কিরকম হবে? কয় দন্তস্বয়ের একার করলে কেমন হবে বলো? ধরো ওটা ধর্ম কয় দন্তস্বয়ের একার, তয় রেপ একার যদি হয়, তাহলে উচ্চারণটা কিরম হবে? ধর্মক, ক, ক আসছে, ধর্মক ক্ষেত্রে দন্তস্বয় একা, ওইরকম ভাবে উচ্চারণটা করো, ধর্মক ক্ষেত্রে, ধর্মা ধর্মক ক্ষেত্রে। ধর্মক্ষেত্রে কুরু হ্যাঁ, এরম এরম করতে হবে, ধর্মক ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমাবেতা, সমাবেতা ইয়ুয়ুৎসব, সমাবেতা ইউয়ুত, যুযুত নয়, ইউয়ুৎ সবাহ, ইউৎসবঃ ইউয়ুৎসবঃ, ইউয়ুৎসবঃ, ইউৎসবঃ ধর্মক্ষবঃ, ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমাবেত, ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সমবেতা সমবেতা ইয়ুৎসবঃ, ইউজুস ইউজু ইয়ুৎসবঃ, ইয়ুৎসবঃ, ইউ, ইউৎসবঃ ইউৎসবঃ। হ্যাঁ বাহ, এই তো ইংরেজিতে চলে যাও, ইংরেজিতে ইউ ইউ হয় না, ইউ ইউ উচ্চারণটা করো, ইউয়ুথ, ইউয়ুথ, ইউয়ুথ সাবাহ, সাবাহ, বয় বিসর্গ আছে না, তাই ইউয়ুথ সাবাহ। হুম। তারপরে দেখো মামকা, মা মামকায় একটা বিসর্গ আছে, তাই হ্যাঁ উচ্চারণটা হবে মামকা,
মামকः মামকः পাণ্ডবাশ্চৈব মামকः পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় কিমকুর্বত সঞ্জয়। তাহলে উচ্চারণটা কেমন হলো? ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতায়ুৎসব মামকः পাণ্ডবাশ্চৈব মামকः পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় কিম অকুর্বত। কথাটা হচ্ছে কিম আর অকুর্বত, এটা দিয়ে একসাথে হয়ে গেছে কিমকুর্বত। কিম অকুর্বত সঞ্জয়, এরম ভাবে করতে হবে। হ্যাঁ, তো তুমি না মাঝে মাঝেই হাত তুলে বলো যে আমি বলবো, তাহলে আমাদের প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। ঠিক আছে? না বললে হবে না, কিন্তু বললে এরম ভাবে আমরা শিখতে পারবো। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ, শুরুটা এরম ভাবে করতে হয়। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতায়ুৎসবः মামকः পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় সঞ্জয়। ঠিক আছে? ঠিক আছে, এটাকে বারবার শোনো। একটা একটা করে করবো, দিয়ে চেষ্টা করবো একটা একটা করে। ওই জন্যই তো বলেছি যে এটা যতক্ষণ না সবার একদম মোটামুটি ঠিকঠাক হচ্ছে আমাদের সবার, ততক্ষণ আর নতুন শ্লোক অ্যাড করব না। ততদিনে 11 নম্বর অধ্যায় চলে যাবে। 12 নম্বর অধ্যায়টা আমাদের মুখস্থ করতে হবে। 12 নম্বর অধ্যায় যতগুলো শ্লোক আছে সব মুখস্থ করতে হবে। তো এই যে 20টা শ্লোক, এটা কিন্তু আমাদের মুখস্থও করতে হবে এবং উচ্চারণটা ঠিক ঠিক করতে হবে এবং মানেগুলোও জানতে হবে। প্রত্যেকে যেন আমরা এই মানেগুলো বলতে পারি, প্রত্যেকটা শ্লোকের মানে যেন ঠিক বলতে পারি। ঠিক আছে, হ্যাঁ, আমাদের উচ্চারণগুলো একটু ঠিক করতে হবে। বেশ, আমরা ছিলাম অধ্যায় একাদশ অধ্যায়, 11 নম্বর অধ্যায়, যার নাম হচ্ছে বিশ্বরূপ দর্শন যোগ। তার আমরা 16 নম্বর ষষ্ঠাদশ 16 নম্বর শ্লোক আমরা দেখেছি। আজকে আমরা 17 নম্বর শ্লোক দেখব। তোমাদের যাদের যাদের কাছে গীতা আছে তারা কার কার কাছে গীতা সঙ্গে নিয়ে বসেছ? আমি নিয়ে বসেছি, হাত তুলেছি। বাহ, কন্যা কুসুমা নিয়েছে, অপর্ণাদি নিয়েছে, বাকি কি বলে, ওই তো আমাদের মুনমুন মাও নিয়েছে, দুই পিনাকি নেয়নি, পাম্পামা নিয়েছে, ভেরি গুড। বৈশাখী মা নেয়নি, কিয়া মা নেয়নি, রাধা মা নেয়নি। গীতা নিয়ে বসতে হবে কিন্তু। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা এটি নিয়ে বসতে হবে। তো আজকে আমরা 17 নম্বর শ্লোক, আমার সাথে সাথে তোমরা উচ্চারণ করো। জয়গুরু রাধেশ্যাম। হ্যাঁ, বলছি কি বললেন, কথাটা বুঝতে পারলাম না। কোন কথাটা? অনেকগুলো কথা বলেছি, কোনখান থেকে শুরু করবো বলো? না, আমাকে কিছু বললেন? হ্যাঁ, বললাম তো। তুমি কি বুঝতে পারলাম না। গীতা নিয়ে বসেছো? না, আমি একটু বাইরে বেরিয়েছিলাম তো, এই ঢুকে এই জন্য ইয়ে করলাম। আচ্ছা আচ্ছা মা, আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। ঠিক আছে। আমি বলেছিলাম যে কারা কারা গীতা নিয়ে বসেছো তারা হাত তোলো। তো তুমি হাত তোলো দেখে বললাম যে
এরা গীতা নিয়ে বসেনি, ও তাই জন্য তোমার নাম নিলাম। না মা, ঠিক আ- আছে, কোনো অসুবিধা নেই, কোনো হ্যাঁ, অসুবিধা বাইরে বেরিয়েছিলাম তো নেই। এই হ্যাঁ ঠুকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, না না, ঠিক আছে। ঠিক আছে। তাহলে আমরা আজকে 17 নম্বর শ্লোক দেখবো। 17 নম্বর শ্লোক আমার সাথে সাথে তোমরাও উচ্চারণ করো। কিরীটিনম গদিনম চক্রিণম চ, কিরীটিনম গদিনম চক্রিণম চ, তেজোরাশিং শরবতো দীপ্তিম অন্তম, তেজোরাশিং শরবতো দীপ্তিমন্তম। পশ্যামি ত্বাম দুর্নিরীক্ষণম, পশ্যামি তাম দুর্নিরীক্ষম সমন্তাদ, পশ্যামি ত্বাম দুর্নিরীক্ষম সমন্ত্যাদ, দীপ্তানলার্কদ্যুতিম অপ্রময়ম, দীপ্তানলার্কদ্যুতিম প্রময়ম। কিরীটিনম গদিনম চক্রিণম চ, তেজোরাশিং শরবতো দীপ্তিমন্তম। পশ্যামি ত্বাম দুর্নিরীক্ষম সমন্ত্যাদ, দীপ্তানলার্কদ্যুতিম প্রমেয়ম। কিরীটিনম গদিনম চক্রিণম চ, তেজোরাশিং শরবতো দীপ্তিমন্তম। পশ্যামি ত্বাম দুর্নিরীক্ষম সমন্তাদ, দীপ্তানলার্কদ্যুতিম প্রমেয়ম। ত্বম আপনাকে, কিরীটিনম কিরীটি, গদিনাম চক্রিণাম গদা চক্রধারী রূপে, পশ্যামি দেখছি, তেজরাশিম তেজপুঞ্জ স্বরূপ, সর্বত দীপ্তিমন্তম সর্বদিক প্রকাশকারী, দীপ্তানলার্কদ্যুতিম দেদীপ্যমান অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় দীপ্তি সম্পন্ন, দুর্নিরীক্ষম দুর্নিরীক্ষা চ সমন্ত্যাৎ অপ্রমেয়ম, এবং সব দিক হতে অপ্রমেয় স্বরূপে দেখছি। আপনাকে আমি কিরকম দেখছি? ভগবানের সেই রূপটাকে চিন্তন করো, যেমনটা অর্জুন দেখছেন। কিরীট কুণ্ডলধারী কটকাঙ্গদ মণ্ডিত, মুদ্রিকা ভরণ পেত কোটিসূত্র বিরাজিত। কোথায় আছে মৌসুমী? কোথায় গোপাল আছে? সহস্রনাম সহস্রনাম করতেন। দিদি দেখেছো? বাহ, অদ্ভুত অদ্ভুত দিদি, অদ্ভুত। কোনো চিন্তা নেই, বাস लगे रहो लगे रहो। क्या करो? लगे रहो, सच बोलो और छोड़ो परे धन की आस, इथे ना हरि ना मिले तो जामिन तुलसीदास। बस जो लगे है वो लगे रहो, छोड़ो मत, घ्यानोर घ्यानोर करते হবে। আর কি सच बोलो, इतना हो सके सच बोलो, और परे धन की आस छोड़ो, जो तुम्हारा है उसी में खुश रहो, खुश हो जाओ, दूसरे का तरफ देखो मत। যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট,
ভগবানের কৃপায় যেমনটি পাচ্ছি আমি খুব সন্তোষে আছি, আমার আর এর বেশি কি চাই। আমি ভগবানের নাম নিতে পারছি, এর থেকে বড় কিছু আমার চাই না। এই ভাব, ওর থেকে বড় ধন আর কি আছে? হুম? चोर ना लूटे खर्च ना खूटे और दिन दिन बरत सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलो, हरि नाम से बड़ा कोई धन है क्या? हम्म, कोई धन नहीं है। नहीं है कोई धन। इसलिए खुद का जितना है, सॉरी, যতটুকু নিজের আছে ততটুকুই সন্তুষ্ট। হুম, ততটুকুকে সন্তুষ্ট হও, যদৃচ্ছা লাভে। সন্তোষ ধন হচ্ছে চরম পরম ধন, সন্তোষ ধন। আমি সন্তুষ্ট, আমার যা আছে। এটা বলছে যে ছোড়ো পরে ধন কি আশ। অপরের দিকে তাকিও না। তাই অর্জুন বলছে আমি আপনাকে কিরিট, মুকুট, গদা, চক্র এবং শঙ্খ পদ্ম ধারী রূপে দেখছি। আপনাকে তেজরাশি যুক্ত, সর্বদিক প্রকাশকারী, দেদীপ্যমান অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় দীপ্তি সম্পন্ন, দুর্নিরীক্ষ এবং সর্বদিক থেকে অপ্রমেয় স্বরূপে দেখছি। তাই আপনাকে আমি দেখছি, আপনি অপূর্ব সুন্দর মুকুট ধারণ করেছেন। আপনার চারিটি হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম শোভা পাচ্ছে। অর্জুন যেন সেই বিশ্বরূপে ভগবান নারায়ণের চতুর্ভুজ রূপেরও যেন তিনি দর্শন করছেন। আর ভগবানের সেই অদ্ভুত, বিশাল, অনন্ত, বিরাট রূপ থেকে যে তেজ প্রকাশিত হচ্ছে, যে দ্যুতি, যে আলো, সে যেন অনন্ত অনন্ত সূর্যকেও যদি এক করে দেয়া হয় তাহলেও যেন তার সাথে তুলনা হয় না। অনন্ত তেজ, তাদেরও যদি একত্রীকৃত করা হয়, এক করা হয়, তাও যেন ফিকে পড়ে যাবে ভগবানের সেই অদ্ভুত তেজের ছটায়। কারণ সঞ্জয় এর আগে বর্ণনা করেছেন যে আকাশে, এর আগে বর্ণনা করেছেন যে আকাশে যদি হাজার হাজার সূর্য উদিত হয় তো যেমন তেজ হবে, সেইটার কল্পনা করো। সেই কল্পনা করে ভাবো যে ভগবানের সেই বিশ্বরূপ থেকে সেই তেজ উদ্গত হচ্ছে। সেই তেজ ধারণ করার ক্ষমতা আছে নাকি এই চর্মচক্ষের? ভগবানের দর্শন পাই না, দর্শন পাই না, দর্শন পাই না বলে ভগবান তো দেখা যায় না। ভগবান দেখতে পেলে তুমি তো অন্ধ হয়ে যাবে, তুমি তো দেখতেই পাবে না তার তেজকে, কারণ তোমার চোখের ক্ষমতা নেই সেই তেজকে ধারণ করার। এই প্রাকৃত চক্ষুর সামর্থ্য নেই ভগবানকে, ভগবানের তেজ প্রভা, তেজচ্ছটা, তেজের উদগীরণ, সেই অপরূপ দর্শনকে ধারণ করার ক্ষমতা নেই। এমনই তার প্রভা, সর্বত দীপ্তিমন্তম। আপনি স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ, আপনার প্রকাশ আপনি অন্য কোথাও থেকে ধার করেননি।
আপনি অন্য কারোর উপরে নির্ভরশীল নন আপনার প্রকাশের জন্য, আপনার তেজের উৎপত্তির জন্য। আপনার এই অদ্ভুত প্রভার ছটা যে, তার জন্য আপনি অন্য কারোর কাছে বাধিত নন। এটা আপনার নিজের স্বয়ং স্বস্বরূপ এই প্রকাশ, যা দ্বারা চতুর্দিক প্রকাশিত, যা দ্বারা বিশ্ব চরাচরের সৃষ্টিতে যা কিছু সব প্রকাশিত এই তেজ থেকে। পশ্যামি তাম, অত্যন্ত প্রদীপ্ত অগ্নি এবং সূর্যের ন্যায় আপনার দেহ কান্তি। যেমন সূর্যের সামনে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, তেমনি আপনাকে দেখে আমার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। দেখো, যদ্যপি অর্জুনের দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়ে আছে, কিন্তু সেই দিব্য দৃষ্টিতেও বলছে যে আমি দেখতে পাচ্ছি না এই অদ্ভুত প্রভা, অদ্ভুত তেজ। আপনাকে আমি নিরীক্ষণ করতে পারছি না, আপনাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। তা অত্যন্ত কঠিন মনে হচ্ছে আপনার আমার, আপনাকে যেন ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে না দিব্য দৃষ্টি ধারণ করার পরেও। তাই এখানে বলছেন যে এটা আশ্চর্য স্বরূপ যে ভগবান অর্জুনকে দিব্য দৃষ্টি দেওয়া সত্ত্বেও ভগবানের দেদীপ্যমান দেদীপ্যমান যা দীপ্ত, যা যা জ্বলছে, এমন তাকে বলে দেদীপ্যমান। সেই রূপ অর্জুনের যেন সম্পূর্ণরূপে, সম্যক রূপে, ঠিক ঠিক যেন তিনিও দর্শন করতে পারছেন না, যদ্যপি তিনি দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েছেন ভগবানের কাছ থেকে। তাহলে আমাদের এই সামান্য প্রাকৃত জড়জাগতিক সৃষ্ট চক্ষু কি করে সেই ভগবানের দর্শন করতে পারবে? আপনি সর্বভাবেই অপরিমিত, অপ্রমেয়। অপ্রমেয় মানে আপনার পরিমাণ নেই কোনো, আপনি কোনো কোনো কিছু দ্বারা আপনাকে মাপা যায় না, আপনি অপরিমেয়। আপনাকে পরিমাপ করা যায় না। পরিমাপ তো সে তাকে করা যায় যাকে যাকে আবদ্ধ করা যায়, যার একটা শেষ আছে, যার একটা আদি আছে, অন্ত আছে, যার একটা শেষ আছে, যার সৃষ্টি আছে, লয় আছে, যার উৎপত্তি আছে, যার ক্ষয় আছে। তাকে একটা একটা পরিমাপ দিয়ে, একটা একক দিয়ে তাকে তাকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তাই এখানে বলছেন ভগবানকে অর্জুন যে আপনি অপ্রমেয়, আপনাকে কোনো একক দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আপনাকে বলা যাবে না যে একটি ভগবান বা দুটি ভগবান, এবং অনন্ত যে ভগবান, অনন্ত দেব, এটাও যেন কেমন একটা ঠিক প্রকাশ হয় না। এটা তো একটা বোধের জন্য, কোনো ভাষার দ্বারা আপনার এই অপরূপ, অপার, অদ্ভুত যে বিশ্বরূপ, তাকে কোনো পরিমাপ দ্বারা বলা যায় না। অনন্ত বলতে হচ্ছে কারণ একটা যেহেতু আমাদের সেই আমাদের বুদ্ধি সেখানে পৌঁছতেই পারে না, তাই বুদ্ধি যাতে না যাতে খানিকটা বুঝতে পারে তার জন্য এই সমস্ত শব্দের ব্যবহার করতে হচ্ছে। অনন্ত বলছে না, এসবও ফিকে, এই সমস্ত শব্দ। অর্থাৎ আপনি কোনো সময়েই প্রমার বা মাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। আপনি তিনটে জিনিসে সীমাবদ্ধ নন। কি কি? আপনি কোনো
জায়গাতে সীমাবদ্ধ নন, আপনি দেশ দ্বারা সীমাবদ্ধ নন, আপনি কোনো সময় দ্বারা সীমাবদ্ধ নন, আপনি কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ নন। আর কি সীমাবদ্ধ নন? না আপনি কোনো রূপের দ্বারাও সীমাবদ্ধ নন। দেশও পরিচ্ছিন্ন, কালও পরিচ্ছিন্ন, রূপ পরিচ্ছিন্ন। আপনার অনন্ত অনন্ত রূপ, আপনার কালহীন সীমাহীন অস্তিত্ব, আর আপনি সর্বদেশে বিরাজ করেন, সব সময়, নিরন্তর, সর্বদেশে, সর্বদেশময়ী। তাই কোনো একটি দেশ দ্বারা বলা যায় না ভগবান খালি এই দেশেই, এই দেশ মানে ওই জায়গাতে, দেশ মানে জায়গা, যে ভগবান ওইখানেই আছেন এখানে নেই। এটা মূর্খের কথা, এটা জ্ঞানীর কথা নয়। ভগবান সর্বত্র সর্বদা, সর্বত্র আছেন এবং সর্বদা আছেন। এখন আছেন তখন নেই এরকমও নয়। আমি শুদ্ধ বলে ভগবান আছেন, আমি অশুদ্ধিতে ভগবান নেই, না না, এরকমটা নয় কিন্তু, এরকমটা নয়। ভগবান সর্বকালে আছেন, সর্বদেশে আছেন, নিরন্তর আছেন, সর্বরূপে আছেন, আবার অরূপেও আছেন, অকালেও আছেন, অদেশেও আছেন। তাকে কোনো কিছু দিয়ে পরিমাপ করা যায় না, পরিচ্ছিন্ন করা যায় না, আবদ্ধ করা যায় না। এইটা অর্জুন বলতে চাইছেন। আর তারই দর্শন দিচ্ছেন ভগবান বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপের দর্শন দিয়ে দেখাচ্ছেন অর্জুন, দেখো আমার প্রভাব কি। তাই প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থের উৎপত্তি, অনুপলব্ধি ইত্যাদি কোনো প্রমাণই আপনাকে ঠিক ঠিক জানাতে পারে না। কারণ এই সমস্ত ভাষা, ভাষা দিয়ে আপনাকে জানানো যায় না, কারণ এই ভাষার একটা 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 ক্ষমতা আছে, একটা সীমাবদ্ধতা আছে, কারণ এই প্রকৃতিজাত, আর আপনি অপ্রাকৃত, আপনি অলৌকিক। আপনাকে এই প্রাকৃত ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, তাহলে তো ভগবান পরিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন, ভগবান প্রমা হয়ে যাবেন, তিনি অপ্রমেয় হয়ে থাকতে পারবেন না, তিনি অপরিমিত হয়ে থাকতে পারবেন না। কিন্তু তা তো নয়, ভগবান অপরিমিত, তার মধ্যে কোনো পরিচ্ছিন্নতা নেই, কোনো আবদ্ধতা নেই, তিনি বিশাল, বিরাট। এই সমস্ত শব্দ দ্বারা তাকে উপলব্ধি করা যায় মাত্র, তাকে ঠিক ঠিক প্রকাশ করা যায় না। পরমাত্মার সগুণ, নির্গুণ, সাকার, নিরাকার সমগ্র রূপই অপরিমিত। তিনি সাকারও হতে পারেন, তিনি নিরাকারও হতে পারেন, তিনি সগুণও হতে পারেন, তিনি নির্গুণও হতে পারেন। হ্যাঁ, তিনি কোনো একটা জায়গাতেও অবস্থান করতে পারেন, কিন্তু তার মানে তাই নয় যে তিনি সব জায়গায় তখন নেই। তিনি তখন সব জায়গাতেও আছেন, আবার কোনো একটা জায়গাতে বিশেষ রূপেও আছেন, এটাও হয়। বলছি তাই জন্য, যেহেতু আপনি অপ্রমেয়, আপনাকে পরিমাপ করা যায় না, তাই আপনার যে অংশ জীবাত্মা তাও অপ্রমেয়। বলে তুমিও অপ্রমেয়। আমরা আমাদেরকে ক্ষুদ্র করে রেখে দিয়েছি, তাই ওই যে কালকে পড়ছিলাম যেটা ভবরোগ, আমরা নিজেদেরকে ভব করে রেখেছি, আমি এই 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 এই। সেটা তো তুমি নিজেকে মেনে রেখেছো, তাই। না না, মামৈবাংশ জীবলোকে জীবভূত সনাতনা,
এই জীবাত্মাও সনাতন, ভগবানেরই সেই অংশ, এবং সে পূর্ণ, তার মধ্যে কোথাও অপূর্ণতা নেই। বলছে পরমাত্মা জ্ঞানের বিষয়ও নয়, কারণ তিনি সেই জ্ঞানেরও জ্ঞাতা। ভগবত প্রদত্ত দিব্য দৃষ্টির দ্বারাও অর্জুন ভগবানের সম্পূর্ণ বিরাট রূপ দর্শন করতে সক্ষম হচ্ছেন না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভগবত প্রদত্ত যে শক্তি, সেই শক্তি দ্বারাও ভগবানকে সম্পূর্ণ রূপে জানা সম্ভব নয়। বলছে ভগবানও হয়তো নিজেকে নিজেই সম্পূর্ণভাবে জানেন না, তার বিরাটত্ব, বিশালত্ব, তার বিশাল গভীরতা। বলছি তিনি যদি জেনে নিতেন তাহলে তিনিও বোধহয় সীমাবদ্ধ হয়ে যেতেন, তাই অনন্ত কথাটা হয়তো খাটতো না, তাই অসীম, অনন্ত, অনন্তম জ্ঞানম আনন্দম ব্রহ্ম, জ্ঞানম আনন্দম অনন্তম ব্রহ্ম, আনন্দম জ্ঞানম অনন্তম ব্রহ্ম। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। भज गुरु हेमंत देव राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, जय गुरु राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। जय गुरु राधे श्याम। श्री गुरार्पणमस्तु, श्री हेमंत देवार्पणमस्तु। জয় গুরু রাধে শ্যাম। সবাই ভালো থেকো, সুন্দর থেকো, সুস্থ থেকো।